السلام علیکم. میرے ناول کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. ملک صاحب ولیمہ آپ کے بیٹے کا ہے، آپ کا نہیں، جو میں آپ کو دیکھنے کے لیے بیٹھ جاؤں. سامر کی ماما مذاق سے ہنستے ہوئے سامر کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گئی. بالکل رائٹ کہا آپ نے ماما. اپنی ماما کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر محبت سے اپنا ساتھ لگاتے ہوئے سامر فخریہ انداز سے بولا، بیگم غلط کر رہی ہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر ہمیں ایک سائڈ پر کر دیا آپ نے. آپ ماں بیٹا یہ مت بھولے کہ اتنے والی نئی حکومت میں اس گھر کے حکمران میری بہو مرحا ہوگی. میں تو اپنی بہو سے بنا کر رکھوں گا، پھر دیکھوں گا تم دونوں ماں بیٹے کو میں اپنی بہو سے کیسے ٹھیک کرواتا ہوں. بھائی میں تو خود اپنی بہو سے بنا کے رکھوں گی، بلکہ وہ میری بہو نہیں بیٹی ہوگی، بالکل میرب کی طرح. اس معاملے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. ہمارے گھر میں صرف میری بہو کی ہی چلے گی. سامر کی ماں پارٹی بدلتے ہوئے اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملانے لگی. ماما کتنی غلط بات ہے، آپ نے 2 سیکنڈ نہیں لگائے پارٹی چینج کرنے میں، اور میں اور پاپا آپ کی سائڈ پر ہو گئے ہوں. بیٹا جی میں پاپا کی سائڈ نہیں اپنی بہو کی سائڈ پر ہوں. ماما مجھے لگ رہا ہے کہیں ہمارے گھر میں پالیٹکس چل رہی ہے، سب لوگ ایک ہی پارٹی میں ہو گئے ہیں. اس کی بات پر تینوں کہا لگا کر ہنسے. سامنے جا کر ہماری بہو کو دیکھو، اس کی تیاری میں کتنی دیر ہے. ہم لوگ ٹائم سے نکل کے ہال کے لیے. جی ماما جا رہا ہوں. پتہ نہیں وہ پارلر والی کیوں میری اچھی خاصی بیوی کے چہرے پر اتنا لیپا پوتی کر رہی ہے. پچھلے 2 گھنٹے سے اس کے چہرے پر ظلم کیے جا رہے. سامر افسوس کر نظروں سے کہتا ہوا اٹھا اور بڑے بڑے قدم بڑھتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم میں داخل ہوا، مگر نظریں جب سامنے اٹھی تو پلٹنا بھول گئی. جی میم آپ دیکھ لیں، اگر کوئی کمی ہے تو بتا دیجیے، میں ٹھیک کر دیتی ہوں، ورنہ تو اوور لک بہت خوبصورت لگ رہی ہو. بہت پر زور دیتے ہوئے پارلر والی نے مرحا کی خوبصورتی کو سراہا. نہیں آپ جائیں، تھینک یو سو مچ، مرحا نے بہت مدھم آواز سے کہا. جی میم. پارلر والی اپنا سامان اٹھا کر روم سے باہر چلی گئی. مرحا فل تیار ہو کر مرر کے سامنے کھڑی ہوئی اپنا فائنل لک دیکھ رہی تھی. وہ اسکن کلر کی میکسی پہنے ہوئے، ساتھ میں بھاری کامدار دوپٹہ جس میں گولڈن کام کیا ہوا تھا. میچنگ جویلری پہنے ہوئے تھی جو بہت زیادہ ایکسپینسو اور خوبصورت تھی. جب سامر روم میں داخل ہوا تو اسے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا. وہ اپنے ولیمے کی جوڑ میں بے حد حسین لگ رہی تھی اور اپنے حسن سے سامر پر بجلیاں گرا رہی تھی. سامر چاہ کر بھی اسے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا. وہ مسکراتا ہوا کئی نظروں سے دیکھتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا. سامر کا دروازہ کھلنے پر مرحا نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا. ایس پی کی جان اتنی خوبصورت لگ کر کیا ایس پی کی جان لینے کا ارادہ ہے؟ وہ گہری نظروں سے دیکھتا ہوا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر جھٹکے سے اسے خود کے قریب کر گیا. سامر کی تعریف مرحا نے شرما کے پلک کے جھکا لی. بہت پیاری لگ رہی ہو. میں نے سوچا کہ پارلر والی میری بیوی کی خوبصورتی کو خراب کر دے گی، مگر یہاں تو میری بیوی کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیے. اس کے نازک مخملی گالوں پر اپنے سخت داڑھی والے گال رب کرتے ہوئے مدھوش سا ہو رہا تھا. اس کے پیٹ کی چبھن سے مرحا نے سسکی بھری تھی. سامر نے اس کی مدھم سی سسکی کی آواز پر اپنا چہرہ اوپر کر کے اس کی جانب دیکھا. اس کی جھکی ہوئی پلکوں اور شرم سے لال چہرے کو دیکھ کر سامر کا نابی لب مسکرایا. وہ مسکراتا ہوا جاذب نظر لگ رہا تھا. اپنی مسکراہٹ کو دبانے کے لیے اس نے اپنے دانتوں تلے اپنے نچلے ہونٹ کے کنارے کو دبا لیا. میری جان کو داڑھی سے چبھن ہوئی ہے؟ سامر نے محبت بھرے لہجے سے پوچھا. جی. مرحا نے بہت کم آواز میں کہا. میری جان اتنی تو چبھن تو برداشت کرنی ہوگی. سامر نے مسکرا کر کہا. اگر آپ کو میری داڑھی کی چبھن اچھی نہیں لگتی تو کیا میں اپنی داڑھی کٹوا دوں؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اپنی بیوی کے لیے کلین شیو بن سکتا ہوں. نہیں میں نے ایسا تو نہیں کہا، میں تو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تمہیں میری داڑھی اچھی نہیں لگتی. سامر اس کے منہ سے کچھ اگلوانا چاہتا تھا جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا. نہیں آپ کی داڑھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور آپ اس میں بہت خوبصورت نظر آتے ہیں، مرحا نے بے اختیار بول دیا، مگر اپنے جملے کی تیزی پر جلدی سے آنکھیں نیچے کرتے ہوئے زبان کو دانتوں تلے دبا لیا. بس یہی پتہ لگانا تھا مجھے کہ میری بیوی کو میری داڑھی اچھی لگتی ہے یا نہیں. سامر نے مسکراتے ہوئے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے. یہ سچ تھا کہ سامر کی خوبصورتی میں اس کی داڑھی بے حد اہم کردار ادا کرتی تھی. سامر کی چھوٹی چھوٹی داڑھی اس کے چہرے کو اور بھی جاذب نظر بناتی تھی اور اس کی پرسنالٹی پر بہت سوٹ کرتی تھی. یہ بات تو اسے بہت بار اس کا دوست اور گھر والوں نے کہی، مگر آج وہ یہ بات مرحا کے منہ سے سن کر بہت سرور حاصل کر رہا تھا. اچھا بتاؤ تمہیں اور کیا مجھ میں اچھا لگتا ہے؟ وہ شوق انداز سے بول رہا تھا. مجھے نہیں پتا. مرحا نے شرماتے ہوئے نظر جھکا کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہا جسے سامر نے ناکام بناتے ہوئے اور بھی سختی سے اپنے گرفت میں لے لیا. گرفت اس قدر مضبوط ہو چکی تھی کہ مانو آج وہ اپنے سینے سے مرحا کو چھپا ہی لے گا.
बताना तो पड़ेगा कि मेरी प्यारी बीवी को मुझ में और क्या अच्छा लगता है, या फिर कह दो कि तुम्हें मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरे प्लीज़ छोड़े, मुझे शर्म आ रही है, मुझसे नहीं बताया जाएगा। मीरा ने पलकें झुकाते हुए शर्मा कर कहा। वो शर्माते हुए इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सामिर का दिल बिल्कुल भी वलीमा रिसेप्शन में जाने का दिल नहीं कर रहा था। हाय, जब तुम मीर कहकर अपने इन खूबसूरत लबों से मेरा नाम लेती हो तो मर मिटने को दिल चाहता है मेरा। सा ठंडी आह भरते हुए उसके खूबसूरत पंखुड़ियों जैसे लबों को अपने अंगूठों से लाते हुए बोला। इसके हाथों की लिमत से मीरा के पूरे बदन में बिजली की लहर सी दौड़ गई। फिर से मेरा नाम लो। सामिर इसके लबों से अपना नाम बार बार सुनना चाहता था। मीर नजरें झुकाए हुए ही बोली, फिर से कहो मीर, फिर से एक बार और कहो। मुझे बहुत सरवर आता तुम्हारे लबों से अपना नाम सुनकर। जी नहीं, मैं अब नहीं बोलूँगी। अच्छा जी, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हमें हॉल में पहुँचना है, हमें देर हो रही है। मीरा ने अपनी तरफ से ठोस रीज़न दिया। मैं तो ऐसे रिसेप्शन पर नहीं जाऊँगा। अपने कमर आलूद नज़रें मीरा के चेहरे पर टिकाते हुए बोला, आप क्यों नहीं जाएंगे? मीरा ने फ़ौरन से पलकें उठाकर सामिर की जानिब देखा, जो उसे अपने बाहों के घेरे में लिए अपने सीने से साथ लगाए खड़ा था। सामिर के इतने नज़दीक होने से मीरा की हथेलियाँ पसीने से तर हो गई। मीरा का दिल धक धक करके बाहर आने को तैयार था। सिंपल, पहले मेरा मुंह मीठा करवाओ, फिर चलूँगा मैं हमारे वलीमे के फंक्शन में। ये फीका बिना कुछ खाए पिए वाला वलीमा मुझे नहीं चाहिए। तो आप अब नीचे से आए हैं, आप कुछ खा पी लेते और मुंह मीठा कर लेते। अब मैं आपको रूम में कैसे कुछ खिला सकती हूँ? मीरा बिना इसकी बात का मफहूम समझे अपनी ही धुन में बोल गई। मैंने जिस चीज़ से मुंह मीठा करना है वो नीचे मौजूद नहीं थी मीर की जान। मतलब मीरा को अब भी सामिर की बात समझ में नहीं आई थी। मतलब कि मेरा मुंह मीठा तुम अपने इन खूबसूरत होठों से करवाओगी? मीरा के होठों को सहलाते हुए बड़ी शिद्दत भरी नज़रों से देखकर बोला, सामिर प्लीज़। मीरा ने घबरा कर अपनी कमर पर रखे हुए सामिर के हाथ को हटाना चाहा। मेरी की जान, हल्कान मत करो खुद को। मेरी गिरफ्त से तुम कभी नहीं निकल सकती। तुम्हारी जान इतनी मजबूत नहीं है कि मेरी बाहों का दायरा तोड़ सके। और रही मुंह मीठा करने की बात, तो वो मैं यहाँ सूरत करके जाऊँगा, क्योंकि वलीमा ऐसा नहीं होता। वलीमे के लिए पहले अच्छी बीवी अपने शौहर का मुंह मीठा करवाती है। और तुम रात को ही मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर चुकी हो। अब इससे ज़्यादा नाइंसाफ़ी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। सामिर के लहजे में कुछ ज़िद नज़र आ रही थी और कुछ हुक्म। मीरा के बोलते लबों पर झुककर खामोश करवा गया। इसके नाजुक सी पंखुड़ियों को अपने लबों की कैद में ले गया। सांसों को रुकते हुए महसूस करके मीरा ने सामिर के सीने पर दबाव देकर इसकी गिरफ्त से दूर होना चाहा, मगर इसकी कोशिश पर सामिर ने इसकी कमर पर अपने हाथों का दबाव और भी ज़्यादा सख्त कर दिया। शिद्दत से लबों की नमी को पीते हुए मदहोश हो रहा था। मीरा की उखड़ी हुई सांसों की परवाह किए बिना इसके लबों की नमी का एक एक कतरा अपने अंदर उंडेल रहा था। अपनी मासूम मोहब्बत को अपने सीने से लगाकर इसके लबों का नशा करते हुए सामिर अपने होश व हवास से बिल्कुल नहीं था। मीरा सामिर के कुर्ते को सख्ती से हाथों में पकड़े हुए मीरा को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। मीरा ने सामिर को धक्का देकर पीछे करना चाहा, लेकिन इसका सामिर पर कोई असर न हुआ। सामिर पूरी तरह से इसके ऊपर झुका हुआ उसके सांसों को अपने सांसों में समा रहा था। हाथ इसके कमर पर रखकर उसे ज़मीन पर गिरने से सपोर्ट दे रहा था। काफ़ी देर बाद सामिर ने मीरा पर तरस खाते हुए सजाद किया था। मीरा की तेज सांसें जो गले में अटक रही थी। मीरा का दिल 100 की स्पीड पर धड़क रहा था, जो नक्शे के ऊपर से धक धक करता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। खूबसूरत आंखों में नमी उतर आई थी। सांसों की रवानी पूरी ना होने की वजह से मीरा ने सुतवा कर आंखों में सामिर को देखा। सॉरी मेरी की जान, तुम्हारे अंदर इतना नशा है कि मैं देखूँ ना, होश में होते हुए भी होश में नहीं रहा। ये मीरा की खुली हुई आंखों को देखकर सामिर ने मुस्कुराते हुए कहा। सामिर मीरा के होठों पर फिर से झुकने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सामिर, बेटा कितनी देर है? बाहर मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं। हॉल में मेहमान बार बार मीरा और सामिर का पूछ रहे थे, जिस वजह सामिर की माँ बुलाने के लिए उन्हें आना पड़ा। जी मामा, हम लोग आ रहे हैं, सामिर ने अपनी माँ को जवाब दिया। मेरी की जान, बाकी रात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तुम जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त करो, फिर हम चलते हैं। बेगम साहिबा, कितनी देर है आपके बेटे और मेरी बहू की? सारे मेहमान रिसेप्शन एरिया में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जुबा साहब ने अपनी बेगम को सीढ़ियों से उतरते हुए बोला। जी बस वो लोग आ रहे हैं, हम लोग को भी निकलना चाहिए। वैसे क्या बात है ज़्यादा मोहतरमा, आज बहुत हसीन लग रही हैं। हमें तो पुराने दिन याद आ गए। छोड़ो यार, सामिर के वलीमे को हम अपने वलीमों को सेलिब्रेट करते हैं। जुबैर साहब अपनी बीवी को कंधे से पकड़कर अपने साथ लगाते हुए बड़े ही शोक अंदाज में बोले। छोड़े भी मलिक साहब, आप तो कहीं भी शुरू हो जाते हैं। और कभी मौक़ों की नज़ाकत को समझ जाया करें। ये बातें अब आपको जेब नहीं देती, अब आप बहू और दामाद वाले हो गए। वो मुस्कुराते हुए थोड़ा पीछे हटकर बोली।
آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کو کچھ دیر پہلے کہہ کے گئی تھی کہ ساری مٹھائیاں وغیرہ اور گفٹ جو ہیں وہ آپ گاڑی میں رکھوا دیں۔ آپ نے رکھوایا؟ جی بیگم، سب کچھ رکھوا لیا، بس اب تو آپ کے چلنے کی دیر ہے۔ مسکراتے ہوئے بولے، جی تو چلے، پھر کس کا انتظار ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے دونوں گھر سے نکل گئے۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو؟ اب میرب کیسی ہے؟ جی امی جان، ہم دونوں ٹھیک ہیں، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ ہاں بیٹا، میں بھی ٹھیک ہوں۔ تم لوگ نکلے وہاں سے کہ اب تک نہیں؟ جی بس امی جان، ہم لوگ نکل رہے ہیں۔ آپ پہنچ گئے ہیں ہال میں؟ نہیں بیٹا، ہم بس نکلنے ہی لگے ہیں۔ تو مجھے خیال ہے کہ تم لوگوں سے پوچھنے میں کتنی دیر ہے، تم لوگوں کے وقت پر پہنچ تو جاؤ گے نا؟ امی جان آپ پریشان نہ ہو، اب بس نکلے، ہم بھی پہنچ رہے ہیں، اور میں آپ سے پہلے پہنچ جاؤں گا، بے فکر رہیں۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، خیریت سے آؤ، گاڑی زیادہ تیز مت چلانا، ٹھیک ہے نا؟ دھیان سے آؤ، اللہ حافظ۔ جی امی جان، آپ بھی دھیان سے جائیں، اللہ حافظ۔ امی جان کیا کہہ رہی تھی؟ جانے ساتھ تم امی جان کو چھوڑو، تم وہ سنو جو میں کہہ رہا ہوں۔ میرے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے افسوس انداز سے بولے۔ رومان سا گاڑی کو اسٹارٹ کرتے ہوئے چھوڑ میرب کی کمر کے بعد سے ایک بازو گزارتے جھٹکے سے خود کے قریب کرتے ہوئے سانگ کے 2 بول گنگنایا۔ رومان سا کی بہکی ہوئی نظروں میں دیکھ کر حیرانگی سے سا کو دیکھا، کیونکہ سا کا بولا ہوا رومانٹک پنجابی سانگ میرب کو بالکل بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ میرب کی حیرانگی کو سمجھتے ہوئے رومان سا نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اپنا سر پکڑ لیا۔ میرب میری جان، تم یوں حیرانگی سے دیکھ کر میرے رومانٹک موڈ کا ستیہ ناش کر دیتی ہو۔ کبھی تو میری جان اپنی پنجابی سا کے لب و لہجوں کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ سا پلیز، آپ مجھے یہی لفظ اردو میں سمجھا دیں۔ میری جان جیسی محبوبہ، میرے قریب آؤ، میری نظریں کہہ رہی ہیں مجھ سے دور مت رہو۔ یہ سن کر میرب بلش کرتے ہوئے بولی، تو سا آپ یہی بات مجھے اردو میں بولا کریں۔ سا اب یہ کیا تھا؟ میرب ایک دفعہ پھر حیرانگی سے بولی۔ میرب کی ایسی شکل دیکھ کر سا کا گاڑی کے اندر بے ساختہ قہقہہ گونج اٹھا۔ سا آپ اس طرح کے الفاظ بول کر مجھے کنفیوز کر دیتے ہیں، مجھے بتائیں کہ اب آپ نے کیا بولا ہے؟ میرب ناراض سا منہ بناتے ہوئے بولے، ناراض مت ہو سا کی جان، میں ابھی سمجھاتا ہوں۔ میری جان، اردو میں اپنی فیلنگز کو بیان کرتے ہوئے مجھے بہت مزہ نہیں آتا۔ پنجابی میری مادری زبان ہے، اینڈ آئی لو اٹ۔ آئی فیل گڈ ٹو ایکسپریس مائی فیلنگ ان پنجابی۔ میرب نے سا کی بات کو سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ سا آپ اپنی مادری زبان سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ میرب نے سا کو پیار بھری نظروں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل ایسے ہی جیسے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تمام مہمان ہال میں پہنچ چکے تھے۔ ملک زبیر صاحب اور ان کی اہلیہ ہال میں مہمانوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ رومان سا کی گاڑی ہال کے پارکنگ ایریا میں رکی۔ رومان سا گاڑی سے اترا اور گھوم کر دوسری سائڈ سے آ کر اس نے میرب کا دروازہ کھولا، اپنی طرف اپنا مضبوط ہاتھ میرب کے آگے پھیلایا۔ میرب اس کے اپنا نازک ہاتھ سا کے مضبوط ہاتھ پر رکھ دیا۔ سا نے میرب کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا لیا۔ میرب اپنی بھاری کامدار فراک سنبھالتے ہوئے گاڑی سے اتری۔ میرب سا کے بازو میں ہاتھ ڈالے ہوئے محبت بھری نظروں سے سا کو دیکھ رہی تھی۔ رومان سا اور میرب دونوں مسکراتے ہوئے ہال کی طرف چل دیے۔ مہک، اپنی نظروں کا زاویہ ٹھیک کرو، ہمارے لیے کوئی نئی مشکل مت کھڑا کر دینا۔ مہک کی ماں مہک کی جھلسی بھری نظریں جو میرب اور رومان کا تعاقب کر رہے تھے ان کو دیکھتی ہوئی بولی، آپ کو میری نظریں دکھائی دے رہی ہے؟ اور وہ جو میرے رومیو کے ساتھ چپک کر چل رہی ہے اس کا کیا؟ مہک کا لہجہ انتہائی بدتمیزی اور غصہ والا تھا۔ کم عقل لڑکی، وہ بیوی ہے، اس کا پورا حق ہے اسے اس کے ساتھ چلنے کا۔ مہک کی ماں دانت پیستے ہوئے بولی، اس کو کوئی حق نہیں اس رومیو کے ساتھ ایسے چلنے کا۔ رومیو کل بھی میرا تھا اور رومیو آج بھی میرا ہے، میں رومیو کو واپس حاصل کر کے رہوں گی، اس نے ضدی انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں رومیو کو پانے کا جنون صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بے وقوف لڑکی، تم اسے کل کا کمزور رومیو مت سمجھو، وہ آج کا رومان سا ہے۔ اگر تم نے اس کی بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو وہ تمہاری ہستی مٹا دے گا۔ ہمارے پاس پہلے ہی سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، تم خود تو ذلیل ہوگی، ساتھ میں ہمیں بھی کرواؤ گی۔ امی آپ چپ رہیں، یہ میرا مسئلہ ہے، میں خود ہینڈل کر لوں گی۔ کیسے ہینڈل کر لو گی تم یہ سب؟ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ تمہیں طلاق ہوئی ہے۔ ہاں تو آپ کا وہ بھتیجا میرے لائق نہیں تھا، اچھا ہوا اس سے جان چھوٹ گئی، ورنہ میں رومیو کو کیسے پاتی؟ مہک، مجھے تو لگتا تھا کہ تم میں عقل کی کمی ہے، مجھے تو آج پتہ چلا کہ تم میں عقل ہی نہیں ہے، اپنے خوابوں کی دنیا سے باہر آ جاؤ۔ چلے بھابھی، آپ کیوں کھڑی ہیں یہاں پر، اندر چلتے ہیں ہال میں۔ رومان سا کی ماں اپنی گاڑی سے اترتے ہوئے مہک سے بحث کرتے ہوئے اپنی جیٹھانی کے پاس آ کر رک کر کہنے لگی، جی جی چلتے ہیں۔ مہک کی ماں مہک کو گھورتے ہوئے اپنی دیورانی کے ساتھ چل دی۔ میر پلیز سامنے دیکھ کے گاڑی چلائیں۔ سامنے جو گاڑی چلاتے ہوئے بار بار میرا کی طرف دیکھ رہا تھا مسکرا دیا۔ میر کی جان، تو کس نے کہا تھا اتنا خوبصورت لگنے ہو کہ میری نظر ہی نہ ہٹا سکوں؟ بس کر دینا میر، اب بھی نہ۔ میرا سر ماتھے پہ نظریں جھکا کر بولی، کیا بس کر دوں؟ ابھی تو میں نے کچھ شروع ہی نہیں کیا۔
मिस वक्त लहजे में बोला, अभी से ना इतना शर्माओ, अभी तो तुम्हें बहुत से मौका देने हैं शर्माने के। सामिर की बात का मफहूम समझते मेरा के गाल दहक उठे थे। डॉक्टर और मरीज़ बात करते हैं तो आमतौर पर मरीज़ डॉक्टर से ये तवक्का करता है कि डॉक्टर उसके साथ बहुत हमदर्दी और मोहब्बत से बात करें, और जब डॉक्टर मरीज़ की अलामत, मेडिकल हिस्ट्री और दीगर तफसीलात पूछते हैं तो अगर मरीज़ डॉक्टर पर पूरी तरह से एतमाद करके बताता है तो एक डॉक्टर को इलाज करने में बहुत हद तक कामयाबी होती है। और एक डॉक्टर को हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि पेशेंट की हिस्ट्री जानना बेहद ज़रूरी है। पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री, पेशेंट के इर्द गिर्द का माहौल जानना बेहद ज़रूरी होता है। इससे मरीज़ के इलाज के लिए हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। याद रहे, पेशेंट का इलाज शुरू करने से पहले हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली हिस्ट्री ऑफ अ पेशेंट याद रखें। You listen your patient, good communication between you and your patients. Okay. Anyone have question? Yes sir, I have a question. Yes sure. सर, अगर पेशेंट किसी घबराहट की वजह से अपनी बात ना बता सके तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? तो मरीज़ के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाए और लहजा हमदर्दाना रखें। जैसे कि पहले आपको भी बता चुका हूँ, डॉक्टर हुमा के सवाल पर डॉक्टर साजिब ने क्लियर करते हुए जब जवाब दिया, आज डॉक्टर साजिब का मीटिंग में एक आम लेक्चर था और ब्लू कलर की जीन्स की पैंट के ऊपर स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहने हुए बहुत जाजिब नज़र लग रहा था। डॉक्टर वाले वाइट कोट के ऊपर गले में स्टेथोस्कोप पहन रखा था, आंखों में ग्लासेस लगाए हुए डॉक्टर मीटिंग में लेक्चर दे रहा था। ओके थैंक यू, मीटिंग इज़ ओवर, डॉक्टर साजिब कहते हुए मीटिंग रूम से बाहर आ गए। डॉक्टर साजिब प्लीज़, क्या आप कुछ देर मुझसे बात कर सकते हैं? डॉक्टर हुमा डॉक्टर साजिब के पीछे पीछे मीटिंग रूम से बाहर आई। डॉक्टर हुमा की आवाज़ पर डॉक्टर साजिब रुक गए। डॉक्टर साजिब, जो काफ़ी दिनों से डॉक्टर हुमा को इग्नोर कर रहा था क्योंकि वो जिस सवाल का जवाब इससे चाहती थी वो खुद उस सवाल का फैसला नहीं कर पा रहा था, तो वो डॉक्टर हुमा को क्या जवाब देती, इसलिए डॉक्टर हुमा के सवालिया नज़रों से कतराता हुआ वो मीटिंग रूम से बाहर आया था। मगर अब जब वो उसके पीछे आई तो अब बात सुनना मजबूरी थी। जी बताएं, वो दोनों पॉकेट्स के अंदर हाथ डाले हुए ससुरी अंदाज में बोला, डॉक्टर क्या हम एक साथ चाय पी सकते हैं? और चाय पीते हुए हम बात भी कर लेंगे। डॉक्टर हुमा ने डॉक्टर साजिब की इग्नोरेंस को नज़रअंदाज करते हुए कहा, डॉक्टर हुमा मुझे एक इमरजेंसी है, पेशेंट को चेक करने जाना है। डॉक्टर साजिब ने साफ साफ बहाना बनाया था डॉक्टर हुमा से जान छुड़ाने के लिए। डॉक्टर साजिब, अगर आप मुझसे बात नहीं करना चाहते तो प्लीज़ साफ साफ बता दें, इस तरह बहाने मत बनाएं, डॉक्टर हुमा मायूस लहजे में कहते हुए जाने लगी। डॉक्टर हुमा, मेरा ये मतलब नहीं है, चले हम बैठ कर बात करते हैं। डॉक्टर साजिब डॉक्टर का हुमा का मायूस चेहरा देखते हुए बोला। साजिब के साथ मीरा की मोहब्बत को लेकर जो हुआ, डॉक्टर साजिब बिल्कुल भी वैसा डॉक्टर हुमा के साथ नहीं करना चाहता था, मगर वो अपने दिल में मीरा के सिवा फ़िलहाल किसी को जगह भी नहीं दे पा रहा था। वो दोनों चलते हुए हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में आ गए। दोनों कुर्सियों को खींचते हुए टेबल पर बैठ गए। डॉक्टर हुमा के चेहरे पर इस वक्त पूरी तरह से मायूसी छाई हुई थी। साजिब ने चाय का ऑर्डर दिया। वेटर के जाने के बाद नज़रें झुकाकर बैठी हुई डॉक्टर हुमा की जानिब, डॉक्टर हुमा, मुझे पता है आप मुझसे क्या सवाल पूछना चाहती हैं। फ़िलहाल मेरे पास आपके सवाल का कोई जवाब नहीं, सिर्फ इसलिए मैं आपसे बात करने से कतरा रहा था। मेरा हरगिज़ मतलब आपका दिल दुखाना नहीं था। साजिब शर्मिंदा नज़रों से देखता हुआ बोला। डॉक्टर साजिब, मुझे पता है आप मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, वैसे भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, बस मैं आपसे इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं? डॉक्टर हुमा ने जवाब तलब नज़रों से देखते हुए कहा, प्लीज़ साजिब, मुझे हकीकत से आगाह कर दे ताकि मुझे कदम पीछे हटाने में आसानी हो। जब तक हकीकत नहीं पता चलेगा कहीं ना कहीं मैं आपके लिए उम्मीद लगा कर रखूँगी। तो बेहतर है कि आप एक बार हकीकत बताकर मेरी उम्मीद ख़त्म कर दें। डॉक्टर हुमा बहुत मायूस लहजे से बोल रही थी। डॉक्टर हुमा, देखो, मैं आपसे कुछ छुपाऊँगा नहीं, मैं किसी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, मगर अब इनकी शादी हो गई तो इनमें इंटरेस्टेड रहने का मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। जब आप ख़यालों की दुनिया में किसी के साथ इस कदर इन्वॉल्व रहते हैं कि आपने इसके साथ अपनी दुनिया आबाद कर रखी होती है, तो इस दुनिया से निकलने के लिए बहुत टाइम की ज़रूरत पड़ती है। शायद मैं भी इस वक्त इसी सिचुएशन में हूँ। साजिब के दिल का दर्द इसके चेहरे पर डॉक्टर हुमा साफ देख सकती थी। कहीं ना कहीं डॉक्टर हुमा को यह सुनकर बहुत तस्कीन हुई थी कि अब वो इंटरेस्टेड नहीं है।
ڈاکٹر ہما کی ٹوٹتی ہوئی امید نے پھر سے دم بھرنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب کوئی جلدی نہیں ہے، میں آپ کا انتظار کر سکتی ہوں۔ اگر آپ اپنے دل کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے تو پلیز میری طرف ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ نے مجھے اپنی زندگی میں شامل ہونے کا موقع دیا تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں ایک بہت اچھی ہمسفر ثابت ہوں گی۔ ڈاکٹر ہما، آپ ایک قابل ڈاکٹر ہیں، اس سے کہیں زیادہ اچھی انسان ہیں، آپ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر ڈیزرو کرتی ہیں۔ فی الحال میں آپ کو کوئی جھوٹی امید نہیں دلانا چاہتا۔ ڈاکٹر صاحب میری چھوڑیں، آپ اپنی بات کریں۔ آپ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر ڈیزرو کرتے ہیں اور میں شاید کہیں نہ کہیں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ نہیں پلیز ڈاکٹر ہما، ایسی کوئی بات نہیں، جیسا آپ سمجھ رہی ہیں آپ بہت اچھی اور قابل ہیں، مگر میں اپنے اس دل کا کیا کروں جس نے بہت سال کسی سے بہت محبت کی اور اپنی ایک طرفہ محبت کو اپنے دل میں سنبھال کے رکھا، مگر وہ ایک دم سے مجھ سے چھن گئی۔ مجھے یہ ساری دنیا فضول اور بیکار لگنے لگی۔ کوشش کر رہا ہوں اپنے دل کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو سنبھالنے کی، جس دن کامیاب ہو گئے آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی محبت کو بڑی عقیدت سے اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ ڈاکٹر ساجد نے ڈاکٹر ہما کا مایوس چہرہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جس درد سے وہ خود گزرا ہے، اسی درد سے کسی اور کو بھی اس کی وجہ سے گزرنا پڑے۔ محبت کی تڑپ اور جدائی کیسی ہوتی ہے، یہ بات اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ ڈاکٹر ہما کو امید کا دامن تھماتے ہوئے وہ دونوں اٹھ کر واپس اپنی اپنی ڈیوٹی پر جا رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ اتنے خطرناک تیور کیوں ہیں تمہارے؟ رومان صاحب نے میرب کے غصے والے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ مجھ سے بات مت کریں، غصے سے سر گھما کر مصنوعی ہنسی چہرے پر سجائے ہوئے میرب بولی۔ میری جان، تمہیں غصہ کس بات کا ہے اور میں تم سے بات کیوں نہ کروں؟ رومان صاحب حیرانی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا اور آس پاس چلتے ہوئے مہمانوں اور رشتہ داروں کا لحاظ کرتے ہوئے وہ بھی اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے ہوئے تھا۔ آپ نے مہک کے ساتھ کیوں پکس بنوائی؟ غصے سے آگ بگولا ہو کر کہا۔ میری جان کی ٹوٹے، میں نے اس کے ساتھ کوئی پک نہیں بنوائی، میں تو سامر اور مرحا کے ساتھ پک بنوا رہا تھا۔ اگر وہ زبردستی آ کر وہاں ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی تو میں کیا کرتا؟ وہاں سے اٹھ جاتا تو سوچو وہاں مرحا کے ریپوٹیشن پر کتنا اثر پڑتا۔ آپ چپ چاپ بیٹھے رہیں، مجھے فی الحال آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے اس وقت آپ پر بہت غصہ آ رہا ہے۔ وہ آپ کی سائٹ پر ہی آ کر کیوں بیٹھی؟ مہک کا یوں اچانک اسٹیج پر آ کر سامر کے ساتھ بیٹھ کر تصویر بنوانا میرب کے دل کو آگ لگا گیا تھا۔ رومان صاحب نے ٹھنڈی آہ بھری۔ میرب، وہ جب تک یہاں پر رہے گی اس طرح کی چیپ حرکتیں وہ ضرور کرے گی، میں بہت جلد اس کا یہاں سے جانے کا بندوبست کر دوں گا۔ پلیز تم اس کے گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے ہمارے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ مت بڑھانا، رومان صاحب نے سمجھانے والے انداز سے دیکھتے ہوئے کہا۔ رومان، میرے خیال سے میرب کو ہم یہیں سے ساتھ لے کر چلتے ہیں، تمہارے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ رومان صاحب کی امی اچانک سے چلتے ہوئے رومان صاحب کے پاس آ کر مشورہ مانگ رہی تھی۔ کس نے؟ رومان صاحب نے اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کرتے ہوئے امی جان کی جانب دیکھا۔ جی امی جان، آپ کو جس طرح مناسب لگے۔ رومان صاحب نے فیصلہ اپنی امی جان پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، میرے خیال سے یہی مناسب ہے، ہم لوگ مرحا کو ہال ہی سے سیدھا لے کر چلتے ہیں۔ میں نے تو کہا تھا کہ سامر بھی ساتھ میں چلے، مگر اس کا شاید کوئی ضروری کیس ہے جس کے لیے اسے جانا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا وہ صبح آئے گا اور کل کا دن وہ ہمارے ساتھ ہی گزارے گا۔ میرب کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ میرب کو ہم لوگ یہیں پر چھوڑ جائیں، کل جب سامر آئے گا تو وہ بھی ساتھ میں آ جائے گی، وہیں رکے گی۔ جب سے میرب کی رخصتی ہوئی نہ تو اپنے مائکے ملنے آئی اور نہ ہی رکنے کے لیے، اس کی امی کافی زور دے رہی ہیں میرب کے رکنے پر۔ رومان صاحب کی ماں ساری تفصیل اپنے بیٹے کے گوشت گزار کر اس کی رائے جاننا چاہتی تھیں۔ امی جان، یہ سارے معاملے میرب کے رکنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ رومان صاحب میرب کے رکنے پر بیزار منہ بناتے ہوئے بولا۔ صاحب ماما بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، میں جب سے رخصت ہو کر آئی ہوں ایک بار بھی میں ماما کے گھر نہ رکنے کے لیے گئی ہوں نہ ہی ملنے کے لیے۔ میرب، تم سے میں نے رائے مانگی نہیں نا، اس لیے تم اپنی قیمتی رائے اپنے پاس رکھو، جب ضرورت ہوگی تو تمہاری رائے جان لوں گا۔ میرب کے جانے میں انٹرسٹڈ ہوتے دیکھ کر رومان صاحب کا غصہ اس کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ وہ میرب نے کچھ غلط بھی نہیں کہا، میرے خیال سے اسے بھی تم آج کا دن رکنے کی اجازت دے دو۔ پاس کھڑی ہوئی رومان صاحب کی امی نے رومان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی۔ امی جان، آپ جا کر مرحا والا مسئلہ سلجھائیں، میں اور میرب آپس میں بات کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ میرب نے رکنا ہے یا نہیں، آپ پریشان نہیں ہوں۔ رومان صاحب اپنی ماں کی بات کو ٹال دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم دونوں کی مرضی، مگر جلدی کوئی فیصلہ کر کے بتا دو تاکہ میں اس کی امی کو جواب دے سکوں، رومان صاحب کی ماں کہتے ہوئے وہاں سے چل دی۔ اب بتاؤ کیا فرما رہی تھی تم؟ اپنی امی کے جاتے ہی رومان صاحب نے
یہ قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ صاحب میں یہی کہہ رہی تھی کہ میرا ماما لوگوں کے گھر رکنے کا بہت دل کر رہا ہے، میں ان سے بہت اداس ہو گئی ہوں، میرا منمنانے والے انداز سے بول رہی تھی۔ سائے کی نظروں میں دیکھنے کی تو اس وقت میرب میں ہمت نہیں تھی، اس نے نظروں کو زمین پر گاڑے ہوئے کھڑی تھی۔ اپنی اداسی کی بہت فکر ہے تمہیں، اب میرا کیا، میں کیسے رہوں گا تمہارے بنا؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے ہوئے کھڑا ارد گرد سے بے نیاز سے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ صاحب بس ایک دن کی تو بات ہے، میں نے کون سا وہاں پر مہینوں رکنا ہے؟ مہینوں رکنے والی بات تو تم بھول جاؤ، فی الحال میں تمہیں ایک دن بھی رکنے کی اجازت نہیں دے سکتا، انداز حکمرانہ تھا۔ صاحب اس طرح ماما ناراض ہو جائیں گے، پلیز مجھے ایک بار جانے دے، وہ التجائی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اگر تم جاؤ گی تو میں تم سے بہت سخت ناراض ہو جاؤں گا، پھر تم مجھے منانے کی کوشش بھی کرے گی تو نہیں منا سکو گی۔ مگر صاحب میں ماما کو انکار کیسے کر سکتی ہوں؟ میرب جو سچ میں اپنے ماں باپ سے بہت اداس تھی، وہ صاحب کو اپنی دلیلوں سے مطمئن کرنا چاہتی تھی، مگر میرب کی دلیلیں صاحب پر بالکل بھی اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی کہو، مگر تم رکنے سے انکار کرو گے، رکنے کی صورت میں کڑی سزا کے لیے تیار رہنا۔ وہ اپنا حکم میرب پر صادر کرتا چلتا ہوا مرہا اور سامر کی جانب چلا گیا۔ میرا ایوری تھنگ اوکے، سب ٹھیک ہے؟ فوٹو سیشن کے دوران میرا اچانک سے بہت گھبرائی ہوئی تھی، جسے سامر کی نظروں نے فوراً نوٹس لیا۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے، یا یوں کہیں کہ اس کا پورا وجود ہی کانپ رہا تھا، ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ گھبرا کر میرا نے اپنا ہاتھ سامر کے ہاتھ پر رکھ کر زور سے پکڑا تو سامر نے میرا کے چہرے کی جانب دیکھا، جو وہ اس وقت پسینوں کی بوندوں سے بھرا ہوا چمک رہا تھا۔ میرا کیا بات ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ سامر نے فوٹو سیشن روکتے ہوئے میرا کو سامنے رکھا ہوا پانی کا گلاس تھمایا۔ ریلیکس میرا، کیا بات ہے، کیوں اس قدر گھبرائی ہوئی ہو؟ میرا نے سامر کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑ کر پلانا چاہا، مگر گھبراہٹ اور کپکپی کی وجہ سارا پانی اس کے اوپر گر گیا۔ سامر اس کی گھبراہٹ کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر اتنا ضرور سمجھ رہا تھا، میرا اس وقت حد سے بھی زیادہ گھبرائی ہوئی ہے۔ پیچھے ہٹیے، میں نے کہا، پیچھے ہٹیں۔ رومان صاحب جو میرا کی حالت دور سے آتا ہوا دیکھ رہا تھا، لوگوں کے سائڈ پر کرتے ہوئے چلایا۔ رومان صاحب کی دہاڑ سے اسٹیج کے گرد دائرہ بن کر کھڑے ہوئے سب لوگ دور ہو گئے۔ میرا بچہ، کیا بات ہے؟ رومان صاحب میرا کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ بھائی پلیز مجھے یہاں سے لے چلیں۔ میرا گھبراتے ہوئے اپنے بھائی کے ساتھ لگ گئی۔ میرا کے چہرے پر ایک وحشت طاری تھی، وہ اپنے بھائی کے ساتھ لگی ہوئی کانپ رہے تھے، آنسو اس کے گلے میں اٹکے ہوئے تھے۔ سامر میرا کی گھبراہٹ اور ڈر کو جانچتی ہوئی نظروں سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رومان صاحب کے آنے سے وہ میرا سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ میرا کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت اس کے بھائی سے زیادہ کمفرٹیبل میرا کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی۔ میرا بیٹا، مجھے بتاؤ کیا بات ہے، کیوں میرا بچہ اتنا ڈرا ہوا ہے؟ رومان صاحب میرا کو کندھے سے ہلا کر مخاطب کر رہا تھا، مگر میرا بے جان سی صوفے کی پشت کی جانب گر گیا، جس سے سامر اور رومان صاحب اور بھی زیادہ گھبرا گئے۔ سامر میرا کو باہوں میں اٹھاتے ہوئے باہر اپنی گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا۔ رومان، میرا کو کیا ہوا ہے؟ رومان صاحب کی امی میرا کو یوں رومان صاحب کی باہوں میں لٹکتے ہوئے بے ہوش دیکھ کر گھبراتے ہوئے آوازیں دیتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ امی جان، آپ بس گاڑی میں آ کر بیٹھے، رومان صاحب بنا رکے تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا بولا۔ اللہ خیر کرے، میرے بچوں کی خوشیوں کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی۔ رومان صاحب کی ماں بولتے ہوئے رومان صاحب کے پیچھے پیچھے قدم اٹھا رہی تھی۔ سامر رومان صاحب کے قدم سے قدم ملاتے ہوئے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ سامر ان کے ساتھ ہی جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سامر کی امی جان اپنی گود میں میرا کا سر رکھے ہوئے دعائیں پڑھ پڑھ کر اس طرف پھونک رہی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے رومان صاحب بار بار پیچھے کی جانب مڑ کر میرا کو دیکھ رہا تھا۔ سامر کی سانسیں گلے میں اٹکی ہوئی تھی۔ میرا کی زرد رنگت دیکھ کر، میرا کو بے ہوش اور بے جان دیکھ کر سامر کا خود کا دل دکھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی نظر کے سامنے بار بار میرا کا روم میں تیار ہو کر سرمایہ نکھرا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ میرا کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی، وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ سامر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بغیر سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سامر بے ہوش میرا کو ڈرپ لگے ہوئے دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا ہے جو اس کی نظروں سے اوجھل ہے، ایسا کیا ہے جس کی اس کی نظریں دیکھ کر بھی دیکھ نہیں پا رہی۔ اتنی دیر میں سامر کا فون بجا، جس پر اس کے بابا کی کال آ رہی تھی۔ جی بابا، بیٹا تم لوگ کہاں ہو، کون سے سائٹ پر ہو؟ ہم لوگ نیچے کھڑے ہیں، ذرا ہمیں بتاؤ۔ بابا آپ وہیں رکے، میں آتا ہوں، سامر کہتا ہوا روم سے نکل گیا۔ ڈاکٹر نبیہ، ان کو کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا میرا کو دیکھتے ہوئے پہلا سوال۔ ڈاکٹر نبیہ روم میں میرا کی ڈرپ کو ٹھیک کر رہی تھی۔ سر، ان کو شدید ذہنی دھچکا لگا ہے، صاف الفاظوں میں کہوں تو ان کی نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ فی الحال یہ خطرے سے باہر ہے، مگر آئندہ ایسا ہوا تو ان کی دماغ کی نسیں بھی پھٹ سکتی ہیں۔
क्या हो सकता है इनके साथ। वो बड़ी गहराई से सोचता हुआ बोला, सर क्या आप उन्हें जानते हैं? पहले से साजिद के चेहरे के उतार चढ़ाव को देखते हुए डॉक्टर अनाबिया बोली, जी ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर है। वो जो बाहर खड़े हैं? डॉक्टर अनाबिया का दूसरा सवाल, नहीं वो इनके हस्बैंड है। वो जो साथ ये आपने जो मेडिसिन बताई है ये वो और कुछ चाहिए तो मुझे बताएं। रूम में एंटर होते हुए रुमान साहब बोला, नहीं सर सब कुछ ठीक है। अब इनके क्या लगते हैं? डॉक्टर अनाबिया, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड रुमान साहब और ये इनके सिस्टर हैं। साजिद दरमियान में बोला, उन्हें क्या हुआ है? आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हैं? जी सर, मैं सब कुछ डिटेल डॉक्टर साजिद को बता दिया। आप इनसे पूछ लें, ये आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं बिकॉज आप लोग का एक फैमिली रिलेशन भी है, तो आई थिंक आप लोग एक दूसरे को अच्छे से समझा सकते हैं, सो आप कंफर्टेबल भी होंगे। जी जी, आप दूसरे पेशेंट को चेक करें, मैंने अच्छे से समझा दूंगा। डॉक्टर साजिद बोला, जी सर थैंक यू। वो कहते हुए रूम से बाहर चली गई। रमान कैसे हो? तुम ठीक तो हो? रमान साहब ने भी दो टोक में जवाब दिया, वैसे मुझे मुनासिब तो नहीं लग रहा मगर पूछना ज़रूरी है। मेरा अपनी मैरिड लाइफ में खुश तो है ना? वो खुश है या नहीं तुम कौन होते हो पूछने वाले? तुम्हें किसी ने राइट दिया है कि तुम मेरी बीवी के बारे में ये सवाल करो? रमान साहब के जवाब देने से पहले सामने ने डॉक्टर साजिद को जवाब दिया, जवाब जो आया था रूम में मेरा को देखने। मगर इन दोनों के दरमियान की बातों को सुनकर वहीं रुक गया। मगर डॉक्टर साजिद ने ये बात की तो इससे बर्दाश्त ना हुआ। वो फ़ौरन इसने जवाब दिया, एक डॉक्टर होने के नाते मेरा ये सवाल पूछना फ़र्ज़ है। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता मैं इससे भी यही सवाल करता, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, ये मेरा पेशा है। डॉक्टर साजिद भी उखड़े हुए लहजे में बोला, हाँ तो डॉक्टर हो तो डॉक्टर वाले सवाल करो, किसी के पर्सनल लाइफ में मत घुसो। सामिर ने भी अपना तेवर दिखाते हुए बोला, अगर सवाल किसी के लाइफ से कनेक्टेड होता हमारा राइट बनता है हम इनसे इस तरह का सवाल कर सके। ठीक है, जिस तरह तुम्हारा काम है ना कि हर मुस्लिम पे सच उगलवाना, तो इस तरह से हमारा भी काम है पेशेंट को चेक करने से पहले इसके मुकम्मल हिस्ट्री को जानना। इससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए। हाँ तो तुम हिस्ट्री जानना हो ना, तुम हमारी मैरिड लाइफ में क्यों घुस रहे हो? सामिर का गुस्सा अभी भी कुछ कम नहीं हुआ था। हाँ तो हिस्ट्री को देख के यार प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। तुम दोनों एजुकेटेड होकर किस तरह से बेवकूफ़ों की तरह लड़ रहे हो? दोनों पहले तो रिलैक्स हो, फिर तहम्मुल से एक दूसरे की बात सुनो। इस तरह से हम किसी बात का हल नहीं निकाल सकते ना। रुमान सा अकल का मुजाहरा करते हुए बोला। रुमान सा को सब समझ आ रहा था कि सामने साजिद पर किस बात का गुस्सा निकाल रहा है, इसलिए उसे लगा कि इन दोनों को फिल वक्त खामोश करवाना ही बेहतर है। तो बस रुमान सा इससे बोल दो कि ये मेरा के मुताबिक कोई बात ना कर रहा। वैसे पूरी सिटी में तुम्हें एक ये घटिया हॉस्पिटल ही मिला था। सामने धीमे से लहजे में चीखता हुआ बोला, एक्सक्यूज़ मी। साजिद आइब्रो उठाते हुए बोला, यार प्लीज़ तुम दोनों चुप हो जाओ। रोमान सा आखिर गुस्से में बोला, सामने प्लीज़ यार अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर होने के नाते वो हमें सब कुछ बता रहा है। साजिद तुम भी थोड़ा सा यार अपने लहजे में सुधार लाओ और बताओ कि मेरा को क्या हुआ है। इस वक्त हमारे लिए मेरा की कंडीशन के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि हम फालतू की बहस करते रहें। तुम दोनों अपनी बहस को छोड़कर प्लीज़ यार बताओ कि मेरा की कंडीशन ऐसी क्यों है। तुम दोनों मेरे रूम में आओ और वहाँ बैठकर बातें करते हैं। साजिद कहता हुआ आगे चल पड़ा, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हें जाना है तुम जाओ। मैं बोला, उसको कॉल करके मेरा किसी और हॉस्पिटल में एडमिट करवाता हूँ। मेरी बात सुनो सामने, देखो ये वक्त बहस का नहीं है, इस वक्त हमें एक जान होकर मेरा की कंडीशन के बारे में पता लगाना, आखिर इससे हुआ क्या है। आज से पहले तो इसकी ऐसी कंडीशन कभी नहीं हुई, तो आज ऐसी क्या वजह बनी तो एकदम से इतनी डिप्रेशन में चली गई। मैं मानता हूँ कि वो डरी सहमी रहती थी और वो है दूसरी लड़कियों थोड़ा सेंसिटिव, मगर आज से पहले वो इस तरह से बेहोश होकर हॉस्पिटल नहीं आई। तो तुम्हारा भी कहने का मतलब ये है कि वो मेरे साथ खुश नहीं है? सामिर ने रोमांसा की बात का अलग ही मतलब निकाला। अरे नहीं यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। एक भाई होने के नाते मुझे मेरा की आंखों में नज़र आता है कि वो तुम्हारे साथ कितने खुश है। रोमांसा को सामिर की हालत समझ आ रही थी कि इसकी मैरिड लाइफ पर किस तरह से उंगली उठाई जा रही थी। रोमांसा पहले दिन से ही जानता था कि सामिर मीरा को कितना पसंद करता है। वो उसे इस बात का भी अंदाज़ा है कि मीरा की इस कंडीशन के पीछे सामिर नहीं है, रीज़न कोई और है। इसलिए वो सामिर से बहुत ही तहम्मुल और मोहब्बत भरे लहजे में बात कर रहा था और उसे समझा रहा था। तो बस रोमांसा बहस किस बात की, मुझे ले जाने दो मेरी बीवी को, मैं अच्छे से डॉक्टर को उसे चेकअप करवाता हूँ। उसे कुछ नहीं हो, बस थोड़ी सी थकन की वजह से उसकी तबीयत ऐसी हो गई है। अब बाकी जो वजह है मैं खुद ही पता लगवा लूँगा, मुझे डॉक्टर के मुंह नहीं लगना। सामिर देखो मेरी बात सुनो, इस वक्त मीरा की कंडीशन नहीं ठीक, ये तुम भी जानते हो। और रही बात डॉक्टर साजिद की, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है वो पास था, गुजर चुका। अब ऐसा कुछ नहीं, इसका फ्यूचर तुम्हारे साथ है। वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर होने के नाते वो हमें जो बता रहा है वो राइट है।
اور وہ پہلے سے ہمیں جانتا ہے، اس لیے اس سے کچھ چھپا نہیں۔ وہ ہمیں اچھے سے بتا سکے گا آخر اس سے مسئلہ کیا ہے۔ پر تم بھی پلیز یار، ریکویسٹ ہے، چلو ایک دفعہ ہمیں اس کے کیبن میں جانا چاہیے۔ رومانسا سامر کی بات کو کاٹتے ہوئے بولا، فائن۔ سامر سخت لہجے میں بولا اور دونوں اٹھ کر ڈاکٹر صاحب کے کیبن کی طرف چل پڑے۔ امی جان آپ چپ ہو جائے، دیکھیں آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، میرا ٹھیک ہو جائے گی، میرا کو کچھ نہیں ہوگا صاحب۔ اور بھائی دونوں ہیں نا ان کے پاس، وہ بھی تھوڑی دیر میں آ کے ہمیں بتائیں گے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میرا اپنے معصومانہ لہجے میں اپنی ساس کو تسلی دیتے ہوئے بولی، جو تسبیح پڑھتے ہوئے ساتھ آنسو بہا رہی تھی۔ ختم، انٹرسٹنگ، بیٹا بس دعا کرو وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ بہن جی آپ پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے، آج کل کی بچے نہ تو کچھ صحیح سے کھاتی ہو، اوپر شادی کی تھکن بھی، آپ پریشان نہ ہونا، ہم ہماری بہو کو بالکل صحیح کر کے لے جائیں گے۔ میرا کی ساس مسکراتے ہوئے بولی، جی انشاءاللہ۔ میرا کی ماں بھی تھوڑا سا مسکرائی، چلے آپ لوگ بیٹھے، میں آپ لوگوں کے لیے چائے لے کر آتا ہوں۔ ملک زبیر بولے، رومان رکو میری بات سنو۔ ڈاکٹر صاحب کے کیبن سے نکلتے ہوئے سامر نے رومانسا کو روکا، کیا تمہیں سمجھ آ رہی تھی جو ڈاکٹر صاحب نے کہا؟ رومانسا نظریں جھکائے بنا جواب دیے کھڑا تھا، ایسی کون سی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ کیا ہوا ہے اس کے پاسٹ میں؟ مجھ سے کچھ مت چھپانا، جو بات ہے مجھے صاف صاف بتاؤ، میرا حق ہے میں اپنی بیوی کے بارے میں سب کچھ جانوں۔ ایسی کون سی چیز ہے جو میری بیوی کو پریشان کر رہی ہے اور آج اس کی یہ حالت ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ میرا کی لائف میں کچھ تو ایسا گزرا جو میری نظروں سے اوجھل رہا، مگر تم اسے بخوبی جانتے ہو۔ رومان پلیز تم میرے صبر کا امتحان مت لو، اپنی اس چپی کو توڑو اور مجھے بتاؤ کہ میرا کے ساتھ کیا ہوا۔ بنا بات کی تہ تک جائے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، سامر فیصلہ کن انداز سے بولا۔ سامر کی بات سن کر رومان نے اپنی نظریں نیچے جھکا لی۔ رومان کیا اس بات کا میں یہ مطلب سمجھوں کہ اس کی معصومیت کا کسی نے فائدہ اٹھایا ہے؟ سامر رومانسا کی چپ کا مفہوم سمجھتے ہوئے بولا، ہاں تم یہی سمجھو، یا میں یوں کہوں کہ یہی حقیقت ہے تو غلط نہ ہوگا۔ سامر نے بہت کم آواز میں کہا، تو رومان اگر میرا کی کوئی غلطی نہیں تو تم کیوں نگاہیں جھکائے کھڑے ہو؟ سامر کو رومانسا کا اس قدر شرمندہ ہونا اچھا نہیں لگا۔ سامر میری بہن کے دامن پر کوئی داغ نہیں، جب اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا اس وقت وہ بہت چھوٹی اور معصوم تھی، مگر وہ اپنے دماغ سے اس بھیانک عکس کو نکال نہیں پائی جس کی وجہ سے بہت سینسٹیو اور ڈری ہوئی رہتی ہے۔ سامر تم اسے کبھی غلط مت سمجھنا، وہ بہت معصوم ہے۔ یہ بولتے ہوئے رومانسا کی آنکھیں بھر آئی۔ رومان کیا تم پاگل ہو کہ تم مجھے میری ہی بیوی کے کردار کی گواہی دے رہے ہو؟ اس کے کردار کا گواہ میں خود ہوں۔ تمہاری پرورش پر تو مجھے اس وقت بھی کوئی شک و شبہ نہیں تھا جب تم مجھے اور میں تمہیں ایک آنکھ نہیں بھرتے تھے، اب تو ہمارے بیچ میں ایک رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ رومان تم نے اپنی بہن کی پرورش بہت اچھی کی ہے، اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں میرا کے کردار پر کوئی انگلی اٹھاؤں گا؟ سامر کے ان الفاظوں نے رومانسا کو بہت ہمت دی۔ رومانسا نے نظریں اٹھا کر سامر کی جانب دیکھتے ہوئے خود سے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا، شکریہ یار اس گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑا رہنے کے لیے۔ رومانسا کو سامر کے لفظوں سے بہت ہمت ملی تھی۔ کیسی بات کر رہے ہو اجنبیوں کے جیسے؟ اگر وہ تمہاری بہن ہے تو میری بیوی بھی ہے، جتنا تمہارا فرض ہے اس کی حفاظت کرنا، اس سے کہیں زیادہ میرا فرض ہے میں اس کی حفاظت کروں اور اس کے ہر دکھ درد میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں۔ تم پریشان نہیں ہو، وہ جو کوئی بھی ہے اب وہ میرا مجرم ہے، میں اس تک پہنچ جاؤں گا۔ اتنا تو میں جان چکا ہوں، وہ جو کوئی بھی ہے اس وقت ہال میں موجود تھا۔ وہ تم اتنی گارنٹی سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ شخص اس وقت ہال میں موجود تھا؟ رومانسا نے حیرانی سے پوچھا، کیونکہ میرے سارے راستے میرے ساتھ بالکل ٹھیک آئے تھے، اس سے کوئی ڈپریشن نہیں تھا اور نہ ہی اس نے کوئی ایسی بات کی جس سے مجھے لگا ہو کہ اس کے دماغ میں کوئی پریشانی ہو۔ میرا اچانک سے اسٹیج پر بیٹھی ہوئی ایک دم سے گھبرائی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں نے کچھ تو ایسا دیکھا جس سے اس کے ماضی کا گہرا تعلق تھا۔ آخر سامر ایک پولیس والا تھا تو اس پولیس والے دماغ نے فوراً سے سارا اسکیچ پک کیا۔ رومان کیا تم اس شخص کا چہرہ پہچانتے ہو؟ اس گھٹیا انسان کو تو میں ہزاروں کی بھیڑ میں ہی پہچان جاؤں۔ سامر کے سوال کا رومانسا نے فوراً سے جواب دیا، تو ٹھیک ہے، اب تو اور بھی آسان ہے اس کو ڈھونڈنا۔ تم فی الحال میرے ساتھ باہر چلو، ہم چل کر ہمارے فیملی کو بتاتے ہیں کہ میرا تھکن کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ ٹینشن کی کوئی بات نہیں، اس کے بعد ہم دونوں CCTV فوٹیج کی دیکھتے ہیں، ہم دونوں مل کر اس خبیث کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ میرا بیٹا اب ہم لوگ چلتے ہیں۔ میرا کی امی جان میرا کے پاس بیٹھی ہوئی اس کے بالوں کے پیار سے دہلاتے ہوئے بولی، امی جان میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ میرا تکیے نے سر کو اٹھا کر اپنی امی جان کی گود میں
रखते हुए बच्चों की तरह ज़िद्दी अंदाज में बोली, नहीं मेरा बेटा, आप फ़िलहाल अपने घर पर रुकिए, यहाँ तो सब लोग हैं आपका ख्याल रखने के लिए। रुमान साहब अपनी माँ का जवाब सुने बिना ही मीरा से मुखातिब होकर बोला, मेरे ख्याल से रुमान, हमें मीरा को साथ लेकर चलना चाहिए। वहाँ पर जाने से इसकी तबीयत और बेहतर हो जाएगी। रुमान साहब की अम्मी को रुमान का यूँ मीरा को रुकने का बोलना अच्छा नहीं लगा। अम्मी जान, मेरे ख्याल से मीरा को फ़िलहाल अपने घर रुकना चाहिए। अगर हम इसको साथ लेकर जाएंगे तो इस तरह से आमिर को इसकी फ़िक्र लगी रहेगी। आमिर अपने काम इस वक्त काफ़ी मशरूफ़ है, वो बार बार हमारी तरफ आ जा नहीं सकेगा। कोई परेशानी की बात नहीं मेरा, अब ठीक है। आमिर का जब भी टाइम लगेगा वो मीरा को लेकर हमारी तरफ चक्कर लगा लेगा। रुमान से सामिर की नज़र में मीरा के लिए फिक्रमंदी देखकर अंदर ही अंदर बहुत मुतमईन और खुश था, और वो इस रिश्ते को और मजबूत होता हुआ देखना चाहता था ताकि इसकी बहन अपने घर में खुश रहे। सामिर बेशक मुँह से कुछ बोल नहीं रहा था, मगर रुमान सा की जांचती हुई नज़रें ये समझ चुकी थी कि सामिर कहीं न कहीं मीरा को भेजने में भी इंटरेस्टेड नहीं था। इसलिए रुमान सा ने अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए मीरा को रुकने को कहा था। मगर भाई, मैं जाना चाहती हूँ। मीरा ने बच्चों की तरह मुँह बनाते हुए अपने भाई से कहा, मेरा बेटा, जब भाई बोल रहा है आपने रुकना चाहिए तो मेरे ख्याल से ज़िद नहीं करो। रुमान साहब की माँ अपने अक्लमंद बेटे के फैसले को अंदर समझते हुए मीरा को समझा रही थी। हाँ भाई, अभी 2-4 दिन में मेरी बेटी हमारे पास रहेगी और मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से खिला पिला कर सेहतमंद बनाऊंगी। इतने सारे मेहमानों के हुजूम की वजह से मेरी बेटी बेहोश हो गई थी। मीरा की सास मुस्कुराते हुए बेड के दूसरी जानिब से इसके पास आकर बैठ गई और अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर उसे अपने सीने से लगाकर बड़े सख्त से बोल रही थी, चलिए अम्मी जान, हम लोग चलते हैं, मीरा को आराम करने दे। रुमान साहब ने टेबल से अपनी गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा, रुमान बेटा, आप लोग खाना खाकर जाइए। रुमान की सास बेड से खड़ी होते हुए बोली, नहीं आंटी, जज़ाकल्लाह, अभी हम लोग घर के लिए निकलेंगे, खाने का फिर कभी खाएंगे, अभी रात काफ़ी हो चुकी है। पता नहीं बेटा वो दिन कब आएगा, शादी के बाद तो आप कभी हमारे घर रुकने के लिए आए ही नहीं। रुमान साहब के साथ सुखवा निगाहों से देखती हुई बोली, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मीरा को लेकर आऊँगा और आपकी इस शिकायत को मैं बहुत जल्द दूर कर दूँगा। रुमान से तसल्ली देते हुए मुस्कुराते, बेटा क्या आप मीरा को भी वापस अपने साथ लेकर जा रहे हैं? कम से कम उसे तो छोड़ना है, जब से रुखसत होकर गई है कभी रुकने के लिए आई ही नहीं। मैं बहुत उदास हो गई हूँ अपनी बेटी से। कहते हुए मीरा की माँ की आंखें नम हो गई। आंटी प्लीज़ रोए नहीं, आप अपनी बेटी को आज अपने पास रोक ले। मीरा की माँ की आंखों में आंसू देखकर रुमान सा का दिल पिघल गया। हालांकि ये फैसला इसके लिए कितना मुश्किल था ये बात तो उसका दिल ही जानता था। मीरा को वहीं छोड़कर रुमान सा अपनी माँ को लेकर घर की तरफ निकल गया। रुमान, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वही शख्स है? रुमान सा ने CCTV कैमरा देखकर जिस शख्स को निशानदेही की थी, इस शख्स को देखकर ACP सामिर का झटका लगा। इस घटिया शख्स को पहचानने में मैं कोई भूल नहीं कर सकता। रुमान सा ने गुस्से भरी नज़रों CCTV फुटेज को देखते हुए कहा, क्या तुम इस शख्स को जानते हो? सामिर के हैरान चेहरों को देखते हुए रुमान सा ने सवाल किया, हाँ, मैं इस शख्स को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये मुझसे जूनियर था, मैंने इसके साथ बहुत साल काम किया, मगर इस वक्त इसका ट्रांसफ़र लाहौर में है। ये घटिया इंसान मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। मैंने कभी सोच नहीं सकता था कि ये घटिया इंसान ऐसी हरकत भी कर सकता है। अब इसका क्या करना है ये तुम मुझे ये बताओ। अगर तुम इसको जानते हो तो इस तक पहुँचना तुम्हारे लिए और भी आसान हो गया है। रुमान, अब तुम बेफिक्र रहो, अब वो तुम्हारा नहीं मेरा मुजरिम है। मीरा के एक आंसू का इसको उजाला करना पड़ेगा। फिलहाल मीरा को इस माहौल से कुछ दिन के लिए दूर लेकर जाना चाहता हूँ। वापस आकर इसके गुनाहों का हिसाब करूँगा। मेरे ख्याल से अब हमें घर के लिए निकलना चाहिए। मैंने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे छुट्टी मिल जाएगी। वो दोनों आपस में बातें करते हुए सामिर के ऑफिस रूम से बाहर आ गए। अब तुम घर जाओ, मीरा तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी और मैं भी घर चलता हूँ। अम्मी जान मुझसे मिले बिना सोएंगी नहीं, पहले ही मेरे इस तरह घर से आने की वजह से परेशान थी। बहुत सवाल कर रही थी अम्मी जान, मैं इस वक्त कहाँ जा रहा हूँ, मगर मैं इस वक्त इसको कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। रुमान, तुमने ना बताकर बहुत अच्छा किया। बेहतर है हम घर वालों को इस मामले से दूर ही रखेंगे। बेहतर होगा कि तुम मीरा से भी ये मामला डिस्कस मत करना। ओके, फिर मिलते हैं। और मेरा तुम निकलने से पहले मुझे भी इन्फॉर्म कर देना। हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर। हाथ मिलाते हुए दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर चल दिए। डॉक्टर हुमा, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप बताएं मैं कब अपने घर वालों को आप
आपकी तरफ भेजूं। डॉक्टर साजिद ने एकदम से डॉक्टर हुमा को फ़ोन करके बोले, डॉक्टर हुमा तो चंद सेकंड के लिए सख्ते में आ गई। इसको समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। हेलो डॉक्टर हुमा, आप मेरी बात सुन रही हैं? डॉक्टर साजिद फ़ोन पर कोई आवाज़ ना पाकर बोला, जी मैं आपकी आवाज़ सुन रही हूँ। बस आपने जो बोला वो मेरी खुशी से कहीं ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने खुशी से आवाज़ नहीं निकली। मध्यम आवाज़ में मुस्कुराते हुए बोली, तो ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि मैं कब अपने घर वालों को आपकी तरफ भेजूँ। जी मैं आपको रात तक बता दूँगी। डॉक्टर हुमा की तो खुशी से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। जो वो सुनना चाहती थी डॉक्टर साजिद वही बोल रहा था। डॉक्टर साजिद अल्लाह हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद कर चुका था। साजिद का दिल रात से बहुत बुरी तरह से दुखी था। जब सामिर ने उसे कड़े अल्फाजों में अपनी बीवी से दूर रहने को कहा, कल सामिर के अल्फाजों ने उसे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। इसने कल दिल से ये फैसला कर लिया था कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा। वो डॉक्टर हुमा का हाथ थाम लेगा। इसने दिल से ये अहद किया था। वो पूरी कोशिश करेगा इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाने की। आखिर डॉक्टर हुमा इतनी मोहब्बत से पहल करते हुए उसकी जानिब कदम बढ़ा रही थी। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर साजिद ने डॉक्टर हुमा को फ़ोन पर अपनी हाँ का इकरार कर दिया था। रोमांसा, क्या कर रही हो? मेरे मामा के रूम में हूँ, उनसे बातें कर रही हूँ। रोमांसा, अपने रूम में जाओ। मेरा, क्यों? रोमांसा, रूम में जाओ, बताता हूँ, और अब कोई सवाल मत करना। मेरे के रूम पर फ़ोन पर रोमांसा के टेक्स्ट मैसेज आ रहे थे। साहब मैं मामा से बात कर रही हूँ। अब मैं कैसे इनके पास से उठकर अपने रूम में जाऊँ? कितने दिनों के बाद मेरी मामा से मुलाकात हुई है। मेरा दिमाग पहले ही अपनी जगह से घिसका हुआ है। मुझे रूम में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, और अगर तुम नहीं चाहती कि मैं आधी रात को दनदनाता हुआ तुम्हें लेने आ जाऊँ, तो चुपचाप अपने रूम में जाकर मुझसे बातें करो। रोमांसा का धमकी भरा मैसेज पढ़कर मेरे ठंडी आह भरते हुए माथे पर हाथ रख गई। अल्लाह मियाँ, कहाँ फंस गई हूँ। इससे तो बेहतर था ये मुझे छोड़कर ही नहीं जाते। अब मैं मामा को क्या बोलूँ? मेरे दिल में सोचते हुए कुड़कर रह गई। मेरा बेटा, जाओ जाकर रोमान से बात कर लो। मेरा की माँ मेरा के फ़ोन पर आते हुए मैसेजेस मैं उसके चेहरे के बदलते हुए जावियों को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, सॉरी मामा, वो साहब को मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। मेरा शर्मा कर बात बनाते हुए बोली, जी बेटा, मैं इसलिए तो कह रही हूँ कि अब जाकर अपने रूम में आराम से साकी ज़रूरी बात भी सुनो और आराम से सो भी जाओ, काफ़ी थकी हुई हो। मीरब की माँ को अपनी बेटी का शर्माया हुआ चेहरा देखकर हंसी आ रही थी। मामा प्लीज़ मेरा मजाक तो मत उड़ाएं। मेरे बच्चों की तरह अपनी मामा की गोद में सर रख कर लेट गई। अच्छा नहीं उड़ाती, मगर जाओ जाकर रोमान से बातें करो, मैं बाद में कर लूँगी। मीरब को अपनी माँ के सामने यूँ तो रोमान साहब से बात करते हुए पकड़े जाने पर शर्म आ रही थी। नहीं, बुरी बात है, फ़ौरन से जाओ और जाकर अपने शौहर से बात करो। शौहर की बात ना सुनने पर अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है। बीवी का अव्वलीन फ़र्ज़ अपने शौहर का हुक्म मानना है, इसलिए अब तुम मेरे बेटे को तंग मत करो, जाकर इससे बातें करो। मीरब, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए कि रोमान तुमसे इतना प्यार करता है। आज मेरी फिक्र दूर हो गई रोमान को तुम्हारे लिए इस कदर बेचैन देखकर। मीरब की माँ मुस्कुराते हुए अपने बेटे के माथे पर लब रख कर चूम रही थी। तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आ रहा, पागल लड़की? एक्सक्यूज़ दिए जा रही थी। रोमान सर मीरब को वीडियो कॉल पर आते ही भड़क उठा। सर मैं आपको एक्सक्यूज़ नहीं दे रही थी, मामा मुझसे बातें कर रही थी, तो मुझे यूँ अचानक मामा के पास से उठकर आना अच्छा नहीं लग रहा था। मीरब मिनमिनाते हुए नज़रें झुकाए सार की बात का जवाब दिया। तुम्हें सिर्फ अपने और मामा की फिक्र हो रही थी, और मेरा क्या? रोमांसा ने गहरी नज़रों से उसके डरे सहमे हुस्न को देखा। वो नज़रें झुकाए हुए बच्चों की तरह मासूम चेहरा बनाकर रोमांसा की बात का जवाब दे रही थी। मेरी तरफ देखो। मीरब ने आस्ते से पलकें उठाकर वीडियो कॉल में रोमांसा की जानिब देखा। मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही, लेकिन लेने आऊँ? यही नज़रों से देखता हुआ खुमार आलूद लहजे में बोला। साहब लीजिए, कोई टाइम है आने? आपसे एक रात का गुजारा नहीं हो रहा। मीरब शाह की आंखों में खुमारी देखकर शर्माते हुए ब्लश करने लगी। हाय जालिम, इस कदर अपना गिरवेदा कर लिया है आपने कि अब तो एक सेकंड आपके बिना हमें सदियों से भी ज़्यादा तवील लगने लगा है। क्या बात है साहब, आप तो चंद घंटों की दूरी से ही दुखी शायर बन गए हैं। मीरब शाह की खुमारी भरी अंदाज में शायरी बोलते हुए देख खिलखिलाकर हंसी। जालिम लड़की, हंस लो जितना हंस सकती हो। वापस से मेरी हिरासत में आने के बाद अगर तुम्हारे एक सेकंड की दूरी को मैंने अपनी शिद्दत से पूरा ना किया तो रोमांसा मेरा नाम नहीं। साहब प्लीज़, अगर एक रात के लिए छोड़ गए हैं तो आप धमकियाँ देकर डराएं तो मत। तुम्हें अंदाज़ा भी है ये एक रात मेरे लिए कितनी मुश्किल बनी हुई है। अभी 10 मिनट नहीं हुए मुझे रूम में आए हुए, ये रूम मुझे काटने को दौड़ रहा है। आइंदा तुम्हें कभी भी रात को रुकने नहीं दूंगा। जब भी जाओगी दिल को मिलने के लिए जाना। रोमान साहब फैसला सुना चुका था।
था को तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी आदत हो चुकी है। इस बात का फ़ायदा मत उठाना जानिशा। कभी तुम मुझ पर फिदा थी, मगर आज तुम्हारा लिमस मेरा जन्म बन चुका है, इसलिए अब दूरी नामुमकिन रही। इसलिए आज के बाद यूँ फैसलों को बढ़ाकर मेरे आतिश इश्क को हवा मत देना, वरना अंजाम की सूरत में मेरी शिद्दतों को सहना तुम पर लाजिम होगा। मेरी जान, तुम चंद घंटों की दूरी ने मुझे ये बता दिया है कि तुम मेरे लिए नशा बन गई हो। सा की आंखों में खुमारी का एक जहान आबाद नजर आ रहा था, जिसको देखकर मीरब ने घबराते हुए नजरें झुका ली। मीरब का दिल सा की खुमारी भरी नजरों से घबराकर बेतरतीब धुन बजाने लगा। धड़कन खुशी और सर मिली जुली कैफियत से रक्स कर रही थी। इसका दिल कब से सा की ज़बान से ऐसे ही लफ्ज़ सुनना चाहता था, जो आजकल सा बार बार बोलकर मीरब की जान लेने पर तुला था। बस करो मत, इतना शर्माओ मेरी जान, क्यों अपने सा के शब्दों का इम्तिहान ले रही हो। तुम्हारा ये शर्माया हुआ चेहरा तुम्हारे सर को और भी बहका रहा है। जो चंद घंटों की रात बाकी रह गई, मेरे लिए गुजारना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। साहब प्लीज़ आप सो जाएं। सा की खुमारी वाली आवाज़ से घबराते हुए मीरब ने मुफ्त का मशवरा दिया था। रुमान साहब, मेरी जान, मुझे नींद नहीं आ रही। मीरब, मगर सा मुझे आ रही है। रुमान साहब, हाँ तो तुम सो जाओ। मीरब, सा जब तक आपका फ़ोन बंद नहीं होगा मैं कैसे सो सकती हूँ। मीरब ने मासूम अंदाज से सवाल किया। फ़ोन को एक जगह पर सेट करके रख दो, तुम सो जाओ। मुझे तुम्हें देखे बिना नींद नहीं आएगी। मुझे कम से कम महसूस करने दो कि तुम मेरे पास हो। साहब प्लीज़, आप भी थके हुए हैं, सो जाएं। मीरब ने मन्नत करते हुए कहा। मेरी जान, थका हुआ तो मैं सच में बहुत हूँ, मगर मेरी थकन सोने से नहीं उतर सकती। मेरी थकन उतारने के लिए तुम्हारा मेरे पास होना, मेरी बाहों में होना ज़रूरी है। बेबाकी से बोलकर मुस्कुरा दिया। मीरब ने काफ़ी मज़ाहमतें खड़ी करने की कोशिश की, जो कि रुमान सा के हर जवाब पर दम तोड़ रही थी। आखिर मीरब बहुत थकी हुई थी, इसलिए तकिए पर सर रखते ही सो गई, जबकि रुमान सा सो गए नज़रों देखते हुए आतिशी लबों से मुस्कुरा रहा था। अपनी उंगलियों को फ़ोन की स्क्रीन पर रखते हुए मीरब की खुद पंखुड़ियों को रब कर रहा था। इसने अपने लब मीरब की पंखुड़ियों पर रखते हुए स्क्रीन को चूम लिया। आई लव यू जानिशा। जालिम लड़की, कितनी पुरसुकून होकर सो रही हो, और यहाँ तुम्हें अपनी पनाहों में लिए बिना मेरी आंखों में नींद आने के लिए तैयार नहीं है। लगता है आज की रात आंखों में ही कटने वाली है। रुमान सा न जाने कितनी देर तक खुद से बातें करते हुए मीरब को स्क्रीन पर देखकर मुस्कुराता रहा। सुबह 4 बजे के करीब जाकर नींद की देवी रुमान सा पर मेहरबान हुई, तो वो तकिए पर उल्टा लेटा हुआ गहरी नींद में चला गया।